know it's my grandmother's school. I know she started it as an answer. Let me now openly say to Don Bosco. So my grandmother was very agitated and aggravated, and she said, why isn't there a school that teaches Hindu values? Hindu philosophy, Hindu culture, Hindu tradition. So that's how Padma Seshadri evolved, but my father never shifted. Father Malin, and after that at each stage, he's been a real guiding force. In fact, to be very frank, the fact that my mother wanted to start a school full of discipline, but yet with our Indian culture, the inspiration was only Don Bosco and Father Malin. Let me say Padma Seshadri was that. என் அன்பு தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் கிரி. வெல்கம் டு கிரிஸ் சாட் ரூம். இந்த உலகத்தில் மனுஷங்களுக்கு அறிவு, ஞானம் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறது கடவுள். ஆனால் கடவுள் எல்லா மனுஷங்களுக்கும் அவரே இண்டிவிஜுவலாக வந்து ஞானம், கல்வி, அறிவு தருவதில்லை. இன்ஸ்டெட் அவர் ஆசிரியர்கள், போதகர்கள் மூலமாக அதை கற்றுத்தரார். அந்த போதகர்களை எல்லா ஜனங்களும் போய் பார்க்கிற இடம்தான் பள்ளி, ஆங்கிலத்தில் ஸ்கூல் என்று சொல்வார்கள். இந்த பாடசாலை அல்லது பள்ளி தேவனுடைய ஞானத்தை, அறிவை, கல்வியை ஜனங்களுக்குள்ளே புகுத்துகிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கிறதுனால இங்கே ரொம்ப தூய்மை இருக்கணும், நல்லவங்களாக இருக்கணும், நன்மையான காரியம் நடக்கணும். எதிர்பாரா விதமாக அநேக ஸ்கூலுங்களில் தவறு நடக்கிறது, பொல்லாத காரியங்கள், கொடூரமான காரியங்கள், பாலியல் ரீதியான தொந்தரவுகள் நடக்குது. ஆனால் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை களை எடுக்க விரும்பணுமே தவிர இந்த காரியங்களை வச்சுட்டு பாடசாலைகள் மேலே பழி போடுவதை நான் ஒரு நாளும் ஒப்புக்கொள்வதில்லை. அது எந்த ஸ்கூல் ஆனாலும் சரி, பத்மா சேஷாத்ரி பாலபவன் ஸ்கூல் ஆனாலும் சரி, டான் பாஸ்கோ போன்ற கிறிஸ்தவ ஸ்கூல்களானாலும் சரி, அந்த ஸ்கூல்களின் மேலே அநியாயமாய் பழி போடுவதை நான் ஒருபோதும் ஆதரிப்பதில்லை. இந்த வீடியோவில் பத்மா சேஷாத்ரி பப்ளிக் ஸ்கூல் ஏன் உருவாச்சுன்னு மிஸ்ஸஸ் மதுவந்தி சொல்லியிருக்காங்க. இதை நீங்களே கேளுங்க. I know it's my grandmother's school. I know she started it as an answer. Let me now openly say to Don Bosco. Because when she started Padma Seshadri, she was very upset that once when my father went there, it's a small incident, my father wanted to celebrate Vinayaka Chaturthi, but he doesn't get a holiday in Don Bosco, so he took this idol of Pullayar and he did puja in the classroom. Now before he could finish the puja, somebody alerted the principal and he came charging down the corridor. So my dad, in his earnest wish to hide the whole thing, took the Pullayar and kept it outside the windowsill and went back and sat as though nothing happened. But it is so unfortunate that Pullayar was kept on top of Mother Mary's statue. I am not cooking this one up, it really happened. So he was suspended for about a month or two from school, rightfully so from their point of view. So my grandmother was very agitated and aggravated, and she said, why isn't there a school that teaches Hindu values? Hindu philosophy, Hindu culture, Hindu tradition. So that's how Padma Seshadri evolved, but my father never shifted. இது ஒரு கிறிஸ்தவ அடிப்படைவாத டான் பாஸ்கோ ஃபாதருடைய செயல்னாலே உருவானது. அவங்க பாட்டி பயங்கர அப்செட் ஆகி ஆரம்பிச்சாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது உண்மையா? இப்போ இதே காரியத்தை மதுவந்தியுடைய அப்பா YG மகேந்திரன் சொல்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேளுங்களேன். Good morning to all the superstars of Don Bosco. That's how I'd like to call everyone. Every student of Don Bosco is a superstar if you are a Don Bosco. The best years of my life in Solapona, the 5 years I spent in Don Bosco, I'm sure every one of you will agree with me that the 5 years we spent there was the best. Because right from the time I joined and the time I left, to me, the only superstar I ever met in my life was Father Malin, nobody else. The inspiration was only Father Malin, and after that at each stage, he's been a real guiding force. In fact, to be very frank, the fact that my mother wanted to start a school full of discipline, but yet with our Indian culture, the inspiration was only Don Bosco and Father Malin. Let me say Padma Seshadri was that.
This was the confidence that Don Bosco gave me. And another thing which helped me in my later years as an actor was, I learned that I could entertain people only when in Don Bosco. So I owe my acting career start to Don Bosco. வேற எதுவுமே கிடையாது. கேட்டிங்களா? இப்போ இவர் சொல்றது உண்மையா அவங்க சொல்றது உண்மையா? இதில் ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் சொல்றது தான் உண்மையா இருக்கும். அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் பொய் சொல்லியிருப்பாங்க. இது நான் மதுவந்தி போய் சொன்னாங்க இல்லை மகேந்திரன் போய் சொன்னார்னு சொல்லி யாரையும் அசிங்கப்படுத்த விரும்பலை. ஆனால் இப்படி கிறிஸ்தவ பள்ளிகளுக்கு விரோதமாக தேவையில்லாமல் ஒரு மனப்பான்மை உருவாக்குறது மிகவும் மோசமானதுங்க. இந்த தேசம் தமிழ்நாடு எல்லாருக்கும் தெரியும். கிறிஸ்துவின் அன்பினாலே நிறைந்தவர்கள் மருத்துவமனைகளையும் பாடசாலைகளையும் கட்டி அதில் எந்த பட்சபாதம் இல்லாமல் அவங்க அட்மிஷன் செஞ்சு எல்லாரையும் படிக்க வச்சாங்கன்றதுக்கு ஒரு பெரிய ஆதாரம் ஒய்ஜி மகேந்திரன் அவருடைய அந்த ஃபுல் வீடியோவை பாருங்கள். அங்கே ஸ்கூலில் இருக்கிற டீச்சர்களாகட்டும் ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும் அநேகம் பேர் நான் கிறிஸ்டியன்ஸ். டீச்சருங்களில் செல்வதுரை, சாம்பன், ராமச்சந்திரன், அவரோடு படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஹரிஹரன், லீலாராம், இக்பால், இப்படி பலவிதவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. ஸ்பெஷலாக ஒய்ஜி மகேந்திரனுக்கு எப்படி அட்மிஷன் கொடுத்தாருன்னு அவரே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கார். அதை கொஞ்சம் பாருங்களேன். Even the way I joined, it was something very unique. First time my mother and I went for admission there, we were living in that house, as he said, in Pantheon Road. He said, "Where are you from?" I said, "I'm just coming out of an SSLC school." He asked me, "Do you know what algebra is?" I have never heard of that before, because we didn't do that. Then you would stand no chance here. And that's all, he went on to some other topic. But my mother stood there and said, "You know, if my son tries, I know he's an intelligent guy. You see the lies that mothers have to tell for the children. He will cope up with you." And he gave me a challenge. Okay, I will admit him. But in the July test, if he doesn't pass in algebra, I'll send him out. That is how he got me into Don Bosco. ஒருவேளை ஃபாதர் மெலன் அவர் கிறிஸ்துவராக இருக்கனால இது ஒன்லி கிறிஸ்துவங்களுக்கு மட்டும்தான் நல்லா வரணும்னு நினச்சிருந்தாருன்னா அவர் என்ன செஞ்சுருப்பார் சொல்லுங்கள்? இவருக்கு அட்மிஷனே கொடுத்துருக்கூடாது. இவருக்கு அல்ஜிப்ரா தெரியலன்னு சொன்னோடனே இல்லைன்னு சொன்னவர் அவங்க அம்மா ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்த உடனே அட்மிஷன் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒய்ஜி மகேந்திரன் மேலே ரொம்ப ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருந்தார். அதனால தான் ஸ்டேட் ரேங்க் வந்திருக்கிறார். ஓகே, அந்த மதுவந்தி சொன்ன அந்த இன்சிடெண்ட் அப்படியே நடந்துருந்துச்சுன்னா அவர் அப்போ 11 வயசு, அதாவது 7th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ இந்த காரியம் செஞ்சுருக்கிறாரு. அவர் மேலே ஒரு வஞ்சம், அவர் மேலே ஒரு வன்மத்தோட அந்த ஃபாதர் இருந்திருந்தார்னா ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வருவதற்கு அவருக்கு உதவி செஞ்சுருப்பாரா? ஒய்ஜி மகேந்திரனே சொல்கிறார், ஃபாதர் மெலன் என்னுடைய கைடாக இருந்தார், எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தாருன்னு சொல்கிறாரு. இதில் எது உண்மை எது பொய்? There was another very big incident we had in school, for which again 4 or 5 of us, they are all here, we were suspended for 3 days. It was fun. It was done in fun. Why I'm saying this, what a great generous man Father Malan was. I want to lead to that. We were not given a holiday for Pullayar Chaturthi, Vinayaka Chaturthi. So some of us got a bright idea. Why not we celebrate Vinayaka Chaturthi in class on that day? We had a free period, we knew that. So some of my friends, myself, the main culprit here is here, SVR Hariharan is here, Alila Ram, one more guy, Itraj, what do you know? And look at the other guy who joined us for Vinayaka Chaturthi, Iqbal. அம்மாவாசைக்கும் அப்துல் காதருக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு வாங்கல, அன்றைக்கி ரொம்ப சம்பந்தம். We bought all these coconuts, flowers, this, that, camphor, everything. And in the pre-period, we conducted the puja in the class. Nobody knew until our great man Hariharan decided to break the coconut on the floor. If we had not done that, we wouldn't have been caught. நல்ல புட்சாலி, பிள்ளையாருக்கு தேங்காய் உடைக்காம எப்படின்ட்டு எங்கள் வாழ்க்கையை உடைச்சிட்டான். அதோட ஒரே அடி, சத்தம் கேட்டு கீழே all of them came up. They knew who had done it.
Funnily enough, of course, father asked us to go home, I'll come with your parents, we'll decide. Next day, suddenly they told us that we had been suspended for 3 days. See, in college, if this happens, we can manage, because hardly we go to college. From home, we'll just leave and then we go elsewhere and come back by 4 o'clock. But school time left, we are suspended, if we have to stay home, how are we going to answer our parents? I am sure every one of us got whacked at home. I got whacked by my mother, I know that very clearly. She has a very stinging left, which also she learned from Father Mallon. Those of you remember, even his pat on the cheek will be quite tough. So we didn't know what to do. What had happened was, some of the people in the school had gone and told Mallon that we had done it as an affront to religion. This was a Christian institution. We never had that feeling at all in Don Bosco. One thing, hats off to Don Bosco, we never felt we were in a Christian missionary house only. Perhaps the most secular institution in India would be Don Bosco, Ygmod, where we studied. But somebody had gone and told that to Father Mallon. But then, immediately Father Mallon was convinced. He called us and he said, it's all forgotten, you can go back to class. You remember the words he told us. And believe me, after that, right up to our metric or even later, that was never held as a black mark against us. Well, all said and done, Don Bosco was a delightful place. If I ever have a rebirth, I would like to be born in Ygmod and join Don Bosco again. Hats off to Don Bosco and hats off to you guys who arranged this wonderful show. மிஸ்ஸஸ் மதுவந்தி, நீங்கள் கான்ஃபிடெண்ட்டாக பேசுகிறீங்க, ரொம்ப டேலண்ட்டாக எல்லா காரியத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க. ஆனால் அதோட இந்த பொய் சேர்க்குறப்போ ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஸ்கஸ்டிங்காக இருக்குங்க மேடம். ப்ளீஸ், கடவுள் உங்களை நேசிக்கிறார். நீங்கள் ஒரு வேளை கிறிஸ்டியன்ஸை வெறுக்கலாம், ஏன் கிரைஸ்டை கூட வெறுக்கலாம், ஆனால் எங்களால் யாரையும் வெறுக்க முடியாது. ஏன்னா எனக்குள்ளேயும் கோபம் வருது, எனக்குள்ளேயும் வெறுப்பு வருது. அதெல்லாம் சப்ரஸ் பண்ணுறது யார் தெரியுமா? கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு. ஃபாதர் மெலன் அன்னைக்கு அவரை பனிஷ் பண்ணது, அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணது 3 நாள்னு சொல்லியிருக்காரு உங்கள் அப்பா. நீங்கள் 2 மாதம் சொல்லியிருக்கீங்க. ஓகே, வாட் எவர் இட் இஸ், அதை மறந்துட்டார். அப்போ மட்டும் இல்லை, இன்னொரு தப்பு, அவர் செவுரு ஏறி குதிச்சு மேட்ச் பார்க்க போனதுக்கு கூட அதே மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு. ஒரு ஒழுக்கத்துக்கு ஏற்படுத்துவதற்காக பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுத்தாங்களே தவிர, இதை மத ஒரு துவேஷமாக மாற்றி இந்த வயசில் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா என்ன மெச்சூரிட்டி மேடம்? டெடெக்ஸில் போய் பேசுகிறீங்க, அது டிடி டாக்னா எவ்வளவு உன்னதமானதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமோ இல்லையோ, அந்த டாக்கில் இப்படி போய் பேசுகிற உங்களை எப்படி மேடம் ஏற்றுக்க முடியும்? ஆனாலும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களோட பேசி கொண்டிருக்கிறார். அவர் உங்களை நேசிக்கிறார். அவரை நீங்கள் வெறுத்தாலும் உங்களை அவர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். இப்போ நீங்கள் போய் கொண்டிருக்கிற இந்த பிரச்சனையிலிருந்து கூட அவரை நோக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விடுதலை தர அவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார், வல்லவராகவே இருக்கிறார். உங்களை நான் மதம் மாற்ற விரும்பலைங்க. ஆண்டவராக இயேசுகிட்ட கேளுங்க, நான் சொன்னது தப்பு, நான் பேசுனது பொய்ன்னு சொல்லி மனம் திரும்பிட்டீங்கன்னா, இப்போ இருக்கிற பிரச்சனையில் உங்களுக்கு ஒரு வேளை உங்கள் பார்ட்டி பேக்கப் பண்ணாமல் இருக்கலாம், இல்லை பேக் பண்ண நினச்சாலும் முடியாமல் இருக்கலாம், இல்லை வேறு யாருன்னா பொலிட்டிக்கல் சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவனால உங்களை இந்த பிரச்சனையிலிருந்தும் விடுதலையாக்க முடியும், இந்த பொய் பேசி திரிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த மனப்பான்மையிலிருந்தும் விடுதலையாக்க முடியும். வைஜி மகேந்திரன் சார், ப்ளீஸ், நீங்கள் அவ்வளோ ஓப்பனாக பேசியிருக்கீங்க, உங்கள் மகளோட பேசுங்க. யார் சொன்னது பொய், யார் சொன்னது நிஜன்றதை உலகத்துக்கு சொல்லுங்கள். தேவையில்லாத மத துவேஷங்கள், கசப்புகள், வெறுப்புகளை நம்ம விதைக்க வேணாம். அது சமுதாயத்துக்கும் நல்லதில்லை, உங்களுக்கும் நல்லதில்லை. ஜீசஸ் bless you.